وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنار شيخنا مربي روحنا جهاد الدين بن جهاد الخير والشيخ محمد بن البنتني وأصولهما وفروعهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الثانية والثلاثون الوفاء بالوعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة عطية. وقال صلى الله عليه وسلم العدة دين. وقال أيضا ثلاث للمنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. والمعنى إذا اجتمع هذه الثلاث في مسلم وحاله يشبه حال المنافقين كما أفاده العزيزي. والثعبة الثالثة والثلاثون الشكر. قال الله تعالى واشكروا لي ولا تكفروا. وقال تعالى ما يفعل الله
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خصال من كنا فيه كمل إسلامه ولو كان له من قرنه إلى قدمه خطايا الصدق والشكر والحياء وحسن الخلق والشكر ينتظم من علم وحال وعمل. فالعلم هو معرفة النعمة من المنعم والحال والفرح الحاصل بإنعام المنعم والعمل والقيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه. قال الشبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. وقال بعضهم شكر العامة على المطعم والمشرب والملبس. وشكر الخاصة على واردة القلوب. والشعبة الرابعة والثلاثون حفظ اللسان عما لا ينبغي. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيام الدين الصلاة وسنام العمل الجهاد. وأفضل أخلاق الإسلام الصمت حتى يسلم الناس. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الشافعي إذا أراد أحدكم الكلام عليه أن يفكر في كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. ومن كلام الحكماء من نطق في غير خير فقد لغى. ومن نظر في غير اعتبار فقد سهى. ومن سكت في غير فكر فقد لهى. وقال حكيم إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم. والشعبة الخامسة والثلاثون حفظ الفرج عما نهى الله عنه من الزنا واللواط والمساحقة والمفاخذة. فاللواط هو إدخال الذكر في الدبر. والمساحقة هي أن تفعل
المرأة مع مثلها في فرجها والمفاخذة وهي أن يفعل الرجل مع مثله بالفخذ. قال الله تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين. قال تعالى إنكم أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن أي إن الله لا يأمر بالاستحياء من بيان الحق. وقول النازم تغنم بتقدير المبتدأ وهو في موضع جزم جواب الأمر والمعنى إذا حفظت لسانك وفرجك فأنت تحصل الربح في الدار الآخرة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الثانية والثلاثون. Cabang iman yang ke-32 al-wafa'u bil wa'di, memenuhi janji. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqudi, penuhilah janji-janji kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, penuhilah janji-janji kalian. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji kalian akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepelekan janji kita kepada orang lain, karena setiap janji kita kepada orang lain kana mas'ula, nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aidatu atiyatun, janji merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-aidatu dainun, janji adalah hutang. Makanya kita kalau janji kita bisa bilang insyaallah kalau bisa. Kalau enggak bisa jangan bilang apa-apa, bilang kita enggak bisa udah. Kalau bisa katakan insyaallah saya datang. Tapi kalau enggak bisa bilang saya enggak bisa. Jadi jangan sampai kalimat enggak bisa dilindungi dengan kalimat insyaallah. Allah melarang, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay Allah. Nabi Allah tegur. Jadi jangan sampai kita berjanji tanpa menyebutkan kalimat insyaallah. Jadi insyaallah diucapkan apabila kita bisa memenuhi itu janji, maka ucapkan, disunnahkan kalimat insyaallah. Kalau nggak bisa, katakan nggak bisa, karena janji merupakan hutang kepada orang lain. Kemudian waqala aidan, dan Nabi bersabda, talatun fil munafiqi, ada 3 sifat pada orang munafik. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia bohong, dia dusta. Kalau bicara pasti bohong, pasti dusta. Ini merupakan di antara sifat munafikin, orang-orang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah, amanah apa aja, uang, jabatan, apa aja, dia khana, akan berkhianat. Ini merupakan tanda ciri daripada al-munafiqin. Wal makna pengertiannya,
idza jama'a hadhihi thalathu, apabila berkumpul tiga sifat ini fi muslimin, pada seorang muslim atau muslimah, fahaluhu yushabbihu halal munafiqina kama afadahu al-Aziziyyu, maka keadaannya yushabbihu halal munafiqina, sama seperti keadaan orang-orang munafik. Jadi sama, ada orang muslim kalau ngomong dia bohong, dia merupakan sama dengan cirinya orang munafik. Kalau berjanji dia berdusta, sama dengan cirinya orang munafik. Kalau diberikan amanah dia khianat, sama dengan ciri orang munafik. Kama afadahul Aziziyyu, sebagaimana diberikan ajaran oleh Al-Imam Al-Aziz radhiyallahu anhu. Kemudian wasyu'batu tsalitsatu wa tsalatsuna, cabang iman yang ke-33, asyukru, bersyukur kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfuruni, dan janganlah kalian tidak bersyukur kepadaku. Kufur, ada kufur nikmat, tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum, tidaklah Allah menyiksa kalian, in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, wa amantum, yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin, ada 4 sifat, man kunna fihi, orang yang punya 4 sifat ini, muslim muslimah, kamula islamuhu, sempurna imannya. Yang pertama, walau kana lahu min qarnihi ila qadamihi khataya, sekalipun dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semua kesalahan, semua dosa, tapi kalau seandainya 4 sifat ini ada pada seorang muslim atau muslimah, maka sempurnalah iman Islam dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnalah Islam dia. Yang pertama, as-sidqu, yang pertama jujur, wasyukru, yang kedua bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, wal haya'u, yang ketiga malu, wa husnul khuluqi, yang keempat memiliki perangai yang bagus. Wasyukru yantazimu min ilmin wa halin wa amalin, bersyukur terhadap nikmat Allah ini terdiri daripada ilmu, syukur harus ada ilmu. Yang kedua, wa halin, harus ada mengetahui keadaan, wa amalin, juga harus ada pengamalan, bagaimana rinciannya. Fal ilmu huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'imi, maka ilmu adalah mengetahui semua nikmat dari Allah yang memberikan nikmat. Jadi ini orang tahu nikmat apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, dia tahu ini semua nikmat dari Allah. Jadi bukan dari orang, perantaranya orang, tapi dia tahu apapun yang Allah berikan kepada dia, seputar nasi kah, serupiah kah, apapun yang Allah berikan kepada dia, mau besar mau kecil, dia yakin, dia tahu bahwa ini merupakan nikmat dari Al-Mun'im, Allah yang berikan nikmat. Yang kedua, wal halu, keadaan, huwal farahul hasilu bi in'amil mun'imi, gembira yang hasilnya itu dengan sebab in'amil mun'im, Allah memberikan, anugerahkan nikmat kepada dia, senang hati dia, senang hati dia, gembira hati dia, karena dia tahu ini merupakan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu, yang ketiga ada pengamalan, huwal qiyamu bima huwa maqsudul mun'imi wa mahbubuhu, yaitu melaksanakan dengan maksud dan sesuatu yang dicintai oleh Allah, Tuhan yang berikan nikmat. Jadi syukur nikmat, yang pertama ilmu, harus mengetahui nikmat ini dari Allah. Yang kedua, gembira terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Yang ketiga, amalin tuh, dipakai semua nikmat untuk ibadah kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syibli, berkata Imam Al-Syibli radhiyallahu anhu, beliau katakan, asyukru ru'yatul mun'imi, bersyukur kepada Allah adalah melihat Allah Tuhan yang berikan nikmat. La ru'yatun ni'mati, tidak melihat nikmatnya. Jadi nggak pernah melihat nikmatnya. Ada orang ngasih dia mau 1
buah, makanan, 1 rupiah, apapun bentuknya, mau besar mau kecil, yang orang berikan kepada dia, dia yakin ini merupakan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat bukannya nikmatnya, tapi yang adalah al-mun'im, Allah yang berikan nikmatnya. Jadi setiap kali ada orang yang berikan nikmat kepada dia, dia yakin ini merupakan adalah anugerah dari Allah al-mun'im, selalu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, syukrul ammati 'alal mat'ami wal mashrabi wal malbasi. Syukurnya orang umum adalah atas makanan, minuman, dan baju dan pakaian. Jadi syukurnya kalau dapat makanan, dapat duit, dapat baju, segala macam, baru bersyukur kepada Allah. Ini nama syukur umum, syukur daripada orang umum. Sementara wa syukrul khassati ala waridatil qulubi, syukurnya orang yang khusus. Bagaimana dia syukur kepada Allah? Ala waridatil qulubi, bersyukur hatinya Allah jaga, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak sombong. Ini orang bersyukur. Ini syukurnya syukur ala khassah, syukur daripada orang-orang yang khusus. Kemudian wa syu'batu rabi'atu wa thalatuna, cabang iman yang ke-34, hifzul lisani amma la yanbaghi, menjaga lidah dari sesuatu yang tidak layak. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin, tidaklah yang terlepas dari ucapan seseorang, illa ladaihi raqibun atidun, ada malaikat yang mencatat, malaikat raqib atau malaikat atid. Semua yang kita ucapkan, yang kita ngomongin, semua dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya kita kalau bicara yang baik-baik aja udah, jangan yang buruk-buruk, jangan sampai ghibah orang, kemudian menggunjing orang, adu domba orang, memfitnah orang, ngomongin orang, segala macam, itu nggak perlu, karena semua nanti akan disoal, ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Allah Maha tahu. Ada catatannya, yaitu malaikat munkar, malaikat raqib dan malaikat atid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qiyamud dini as-salatu, dirinya agama adalah adanya salat, tegakin salat yang fardu, jangan sampai ditinggalin, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wasinamul amali al-jihadu, amal yang paling tinggi adalah jihad. Ya sekarang belajar, bekerja, usaha, dagang, itu jihad sekarang di Indonesia. Jadi nggak ada perang-perangan, nggak ada. Indonesia jihadnya untuk ilmu agama atau umum, usaha, kerja, dagang, udah swasta, itu jihadnya. Wa afdalu akhlaqil islami as-samtu, dan akhlak Islam yang paling utama adalah as-samtu, diam. Hatta yaslaman nasu, sampai orang lain selamat dari lisannya dia, itu yang paling utama. Kemudian dalil yang ketiga, wa an Abi Hurairah, hadis akhir sanad dari al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, faliyakul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Jadi kalau bisa ngomong yang baik, kalau nggak bisa udah diam. Itu merupakan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Rinciannya, waqala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, idza arada ahadukumul kalama, apabila salah seorang kalian ingin bicara, fa'alaihi an yufakkira fi kalamihi, maka wajiblah dia memikirkan pada setiap pembicaraannya, setiap ucapannya, setiap omongannya, mikir dulu. Fa in zaharatil maslahatu, kalau memang ada kemaslahatannya, ada kebaikannya, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, takallama, bicara. Wa in syakka, kalau dia ragu, ini ada nggak kebaikan di sini, ada nggak di sini kemaslahatannya, dia ragu, oh nggak ada, atau ada, ragu dia, lam yatakallam, jangan berbicara apapun. Sampai kapan? Hatta tadhara, sampai jelas nampak
kemaslahatan atau kebaikannya. Jadi demikian. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan demikian. Kalau kita pengen ngomong, pengen bicara, lihat dulu adakah kemaslahatannya, ada kebaikannya. Kemaslahatan kebaikan buat dunia, buat agama, apalagi buat akhirat. Kalau ada bicara, kalau enggak ada kita diam 1000 bahasa. Wa min kalamil hukama'i, dan di antara ucapan ulama-ulama ahli hikmah. Ini ahli hikmah adalah ulama-ulama yang memiliki al-ilmun nafi wa fi'lus shawab. Al-hikmah fi'lun nafi, al-ilmun nafi wa fi'lus shawab. Yang disebut dengan al-hikmah adalah al-ilmun nafi. Pertama, ilmu yang memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Yang kedua adalah fi'lus shawab. Dia praktekin tuh, dia amalin, maka disebut dengan hikmah. Orangnya disebut dengan al-hakim, satu orang. Kalau banyak, lebih dari 2 disebut dengan al-hukama. Berkata ulama-ulama al-hikmah, man nataqa fi ghairi khairin, orang yang berbicara selain kebaikan, faqad laqa, maka sungguh dia telah sia-sia. Ngomongnya bukan kebaikan, ngomong orang, gunjing orang, ngadu domba orang, segala macam yang buruk-buruk keluar dari lisannya, faqad laqa, maka sungguh dia telah sia-sia. Wa man nazara fi ghairi i'tibarin, orang yang melihat, memandang tanpa ada mengambil pelajaran, lihat sesuatu, lingkungannya, keadaan dirinya, keadaan keluarganya, lingkungannya, nggak ngambil ibrah, nggak ngambil pelajaran, faqad saha, maka ini orang-orang yang lupa. Jadi kalau kita lakukan pun kejadian diri kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, lingkungan kita, ambil pelajaran di situ. Oh nggak boleh. Kalau yang baik contoh, kalau yang nggak baik, oh ini nggak boleh, ini mesti ditinggalin. Tapi kalau ini orang nggak mengambil ibrahnya, nggak mengambil pelajarannya, faqad saha, maka ini orang-orang yang lupa, yang lalai. Wa man sakata fi ghairi fikrin faqad laha, orang yang diam tanpa merenung, nggak berpikir, dia tapi nggak berpikir, faqad laha, maka sungguh ini orang laha, dia adalah termasuk orang yang lalai. Wa qala hakim, berkata salah seorang ulama, idza a'jabakal kalamu, apabila engkau diberikan kagum oleh bicara, fasmut, maka hendaklah diam. Kita diberi kagum gitu, diberi kagum sama keadaan harus bicara, maka harus diam kita. Hebat nih, unjuknya timbul, kagumnya timbul sama dirinya, oh dia paling hebat, paling fasmut, maka diam langsung. Wa idza a'jabaka samtu, kalau seandainya diam itu membuat engkau kagum, takallam, maka bicara. Kalau kita diam, oh, paling hebat kita diam ini, takallam, ngomong udah bicara. Jadi demikian. Ini merupakan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cabang iman yang ketiga adalah hifzul lisan amma la yanbaghi, menjaga lidah dari sesuatu yang tidak layak. Kemudian wasyu'batul khamisatu wa thalathuna, cabang iman yang ke-35, hifzul farji, menjaga kemaluan kita, amma nahallahu anhu, dari pekerjaan yang Allah larang. Dari apa? Minaz zina, jangan sampai berzina, wal liwati, jangan sampai liwat, wal musahaqati, jangan sampai musahaqah, wal mufakhadati, jangan sampai mufakhadah. Apa itu yang disebut dengan liwat? Kalau zina jelas, zina laki perempuan hubungan badan tanpa nikah syar'i disebut dengan zina. Kemudian apa yang disebut dengan liwat? Fal-liwatu huwa idkhalud dzakari fid duburi, liwat adalah memasukkan kemaluan laki-laki, maaf, di duburnya laki-laki, maka disebut dengan liwat. Homoseksual, orangnya, pelakunya disebut dengan al-luti, orang yang melakukan hubungan laki-laki disebut dengan al-luti. Ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua, wal musahaqatu, yang kedua musahaqah, jauhin al-musahaqah. Apa musahaqah ini? Ini hiya an taf'alal mar'atu ma'a mithliha fi farjiha, seorang perempuan melakukan yang sama dengan perempuan lain pada kemaluannya. Lesbian, tuh, perempuannya disebut dengan lesbian. Al-musahiqah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi homoseksual hukumnya haram, laki-laki, maaf,
memasukkan kemaluannya di dubur laki-laki yang lain hukumnya haram. Atau musahaqah, perempuan yang menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan yang lain, maka disebut dengan al-musahaqah, pun sama hukumnya haram. Lesbian hukumnya haram. Yang ketiga, wal mufakhadatu, al-mufakhadah. Yang disebut dengan al-mufakhadah hiya an yaf'ala ar-rajulu ma'a mithlihi fil fakhidhi. Seorang laki-laki berbuat dengan laki-laki yang lain pada pahanya tuh. Maaf, dimasukkan kemaluan di paha laki-laki lain. Ini hukumnya haram, disebut dengan al-mufakhadah. Jauhin tuh kemaluan kita, jaga jangan sampai melakukan perzinahan, jangan sampai melakukan liwat, al-musahaqah dan al-mufakhadah. Itu semua hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalilnya, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Deketin nggak boleh, apalagi ngerjain. Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala, Allah berfirman, ata'atuna dzukhrana minal alamin. Apakah kalian menjimat, menustubuhi laki-laki dari laki-laki yang ada di dunia ini? Ini merupakan larangan dari Allah. Jangan menustubuhi laki-laki yang sama dengan laki-laki yang lainnya, tidak diperbolehkan. Ini dalil diharamkannya al-liwat atau hubungan sama-sama laki-laki yang disebut dengan homoseksual. Wa qala ta'ala, dalil yang ketiga, Allah berfirman, innakum lata'atuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguhnya kalian mensetubuhi laki-laki selain daripada perempuan. Bal antum qaumum musrifun. Bal antum qaum musrifuna. Bahkan kalian merupakan kaum atau sekelompok orang yang musrifun, yang banyak berbuat dosa kepada Allah. Dalil yang ketiga, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yastahi minal haqqi. Sungguhnya Allah enggak malu menyampaikan kebenaran. La ta'tun nisaa fi adbarihinna. Bagaimana Allah enggak malu menyampaikan kebenaran? Janganlah kalian menustubuhi istri-istri kalian di kemaluan belakangnya. Enggak boleh, haram. Kemaluan belakang istri kita, dubur kita, dubur istri kita itu tidak diperbolehkan, maaf, untuk dimasukkan zakar. Hukumnya haram. Allah nggak malu untuk menjelaskannya. Jadi laki-laki, seorang suami, tidak diperbolehkan masukkan zakarnya di, maaf, dubur istrinya, yang disebut dengan anal seks. Itu tidak diperbolehkan. Ay innallaha la ya'muru bil istihya'i min bayanil haqqi. Sesungguhnya Allah tidak merintahkan bil istihya'i, untuk rasa malu, min bayanil haqqi, untuk menjelaskan kebenaran. Kalau yang benar sampaikan. Jadi jangan sampai malu, malu ini enggak etis, kagak ada akhlaknya. Enggak, ini ada akhlaknya, ada etikanya. Ini sampaikan kebenaran tuh. Jadi tidak diperbolehkan seorang suami untuk menustubuhi istrinya pada dubur istrinya. Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Faqaulun nazimi, maka ucapan an-nazim rahimahullah, taghnamu bi taqdiril mubtada'i. Taghnamu dengan takdir mubtada. Wa huwa fi mawdi'i jazmin jawabul amri. Tempatnya jazam, jawabul amr, taghnam. Wal makna, pengertiannya, idza hafidta lisanaka wa farjaka. Apabila engkau menjaga lisan engkau, menjaga kemaluan engkau, kita jaga lidah kita, jaga kemaluan kita, fa anta tahsulur ribha fid daril akhirati. Maka engkau pasti akan memperoleh keberuntungan di negeri akhirat kelak. Jaga itu, jaga lisan kita, jaga kita punya kemaluan. Qala an-nazimu, berkata an-nazim, adil amanata la tuqatil musliman wahdar ta'aman thumma ma laka tahrumu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, zakaran nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin. An-nazim rahimahullah menyebutkan pada bait syair ini ada 4 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma sabaqa, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Tadi terakhir cabang iman yang ke-35. Nah sekarang wasyu'batus sadisatu wa thalathuna, cabang iman yang ke-36.
Adaul amanati ila mustahiqiha, menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Amanah apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kasih tunaikan kepada orang yang ada hak pada itu amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalilnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan, memberikan amanah kepada orang yang punya amanah tersebut. Dalil yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatun, ada 3 sifat, man kunna fihi, orang yang memiliki 3 sifat ini, aw wahidatun minhunna, atau satu saja dari sifat yang akan disebutkan ini, falyatazawwaj minal huril aini haitsu syaa, maka Allah perkenankan dia boleh nikahin, boleh kawinin bidadari nanti semau dia. Kalau ada orang yang memiliki 3 sifat yang akan Nabi sebutkan atau satu saja, maka Allah perkenankan ini orang untuk menikahkan, mengawinkan bidadari nanti di surga seberapa banyak yang dia mau. Yang pertama, rajulun u'tumina ala amanatin, seorang laki-laki, perempuan, laki boleh, muslim, muslimah boleh, diberikan amanah, fa'addaha, maka dia tunaikan itu amanah, apapun, zakat fitrah, zakat mal, daging, korban, apapun yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaikan apa dia? Tunaikannya makhafatallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah Ta'ala, maka ini orang nanti di akhirat di surga Allah perkenankan, diperbolehkan menikahkan, mengawini bidadari semau dia. Yang kedua adalah warajulun khalla al qatilihi, yang kedua seorang laki-laki yang memaafkan orang yang membunuhnya, keluarganya itu maafin, orang yang bunuh keluarganya dimaafin, nggak dibalas, nggak dicaci maki, malah dimaafkan. Ini orang pun sama, nanti Allah perkenankan boleh menikahkan, mengawinkan bidadari di surga nanti semau dia. Yang ketiga, warajulun qara'a fi duburi kulli sholatin, laki perempuan yang membaca setiap selesai melakukan salat yang fardu, apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Ingetin nih, jangan lupa nih, baca qul huwallahu ahad berapa kali? Ihda asyrata marratan, 11 kali. Ini kalau sendirian. Kalau berjamaah, lihat dulu jamaah terbiasa dengan zikir yang banyak, baca. Tapi kalau enggak, baca di rumah sendirian tuh. Jadi jangan lupa habis sembahyang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, amalkan nih, baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca sebanyak 11 kali. Orang yang baca demikian, Nabi jamin akan Allah perkenankan boleh nikahin, kawinin bidadari di surga nanti semau yang dia mau. Rawahu Ibnu Asakir, ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu anhu. Apa pengertian hadis tersebut di atas? Wa ma'na hadzal hadithi, arti hadis ini, idza tama'a thalathu khisalin fi syakhsin, apabila berkumpul 3 sifat pada seorang muslim atau muslimah, au khaslatun wahidatun faqat, atau hanya satu doang sifatnya yang ada sama dia, falyatazawwaj minal huri ma arada minal adadi, maka dia boleh menikahkan, mengawinkan bidadari semau dia. Yang pertama adalah rajulun u'tumina ala amanatin, seorang laki-laki diberikan amanah, fa'addaha, maka tunaikan itu amanah, makhafata ada iqabillahi in huwa khana fiha, dia khawatir mendapatkan kesal Allah kalau dia berkhianat pada itu amanah. Yang kedua, wa khaslatun rajulun afa an qatilihi qabla mautihi, seorang laki-laki yang memaafkan pembunuhnya sebelum dia meninggal. Dia dibunuh orang lain, sebelum dia habis dia punya nafasnya, dia maafin orang yang bunuh dia. Ini pun sama, dia nanti akan Allah perkenankan boleh menikahkan dari semau dia. Aw afa an qatili muwarrithi, atau bukan orang yang dibunuh tapi keluarganya dia maafin orang yang membunuh daripada bapaknya misalnya, pamannya misalnya, pun sama. Ini orang yang memaafkan, nanti Allah perkenankan, diperbolehkan menikahkan dari semau dia. Wa khaslatun,
Sifat yang terakhir adalah rajulun qara'a as-samadiyata bikamaliha, seorang laki-laki yang baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad secara sempurna. Berapa yang dibaca? Ihda asyrata marratan, 11 kali, ba'da kulli maktubatin, setiap melakukan salat yang fardu. Jangan tinggal tuh, habis yang fardu jangan tinggal baca Al-Ikhlas 11 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Dan bersama-sama Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.